Good morning, everyone. On behalf of TAF IAS Academy, I welcome you all to the introduction class of Polity Lakshmikant crash course named Constitution Master. Polity plays a major role in each and every public service examination, whether it will be in UPSC or it will be in state public services examination or in banking examination. Each and every examination requires some deep knowledge about Indian polity, which means Indian Constitution as well. We are following n number of books for Indian polity. One of the most recommended books by the students, by the achievers was is Lakshmikant, Indian Polity by Lakshmikant. We have made a deliberate crash course on Indian Polity by Lakshmikant for mastering in the Indian Constitution. Just I am going to give some basic introduction about the subject and about our plan for the rest of the session. We'll move forward. First of all, this is the polity syllabus of UPSC Civil Services Examination. In GS2, we will be having the detailed syllabus of Indian polity. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீட்டெயில்டு சிலபஸ் வந்து நம்மளுக்கு இல்லை யூபிஎஸ்சியோட சிலபஸில். பட் இன் மெயின்ஸில் டீட்டெயில்டாக வாட் தே ஆர் ரெக்வயரிங் ஃப்ரம் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் பாலிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹவ் ப்ரொவைடட். அதில் we have in paper 2 we will be having governance, constitution, polity and international social justice and international relations and all. அதுல particularly நம்ம எங்க கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா constitution and polity. Constitution is a particular thing, whereas polity is a general thing. அதுக்குள்ள நம்மளோட syllabus we are going to see in detail as an introduction. Then we are moving to the particular class. First of all, we will be having Indian Constitution, its historical underpinnings, how it got evolved over a period of time, then evolution and its features, amendments, significant provisions and basic structure and all. This is the first line of our syllabus. Then they are further moving in detail. For example, they are saying about the union and states. First, I'm giving you the introduction about the syllabus and let me explain what is what in the syllabus. Let me explain later. First, they are giving priority for Indian Constitution. What is Indian Constitution? How it got evolved over a period of time from British to the time of freedom until now, how it got amended after so much period of time. Its evolution, features, its amendments. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து சிலபஸோட ஃபர்ஸ்ட் லைன். செகண்ட் லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் பற்றின டீடைல்ஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங். ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் தி ஸ்டேட்ஸ், இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் பெர்ட்டனிங் டு தி ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர், devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. இங்க பாருங்க, they are here they have saying some local level. Here they are saying some federal structure. What is what அப்படினு சொல்லிட்டு we will see in detail. Then they are speaking about separation of power between various organs. What are all those various organs அப்படிங்கிறது we will going to see. Then they are providing something about comparison of Indian Constitution with that of other countries. This is one more line. Then பாருங்க, parliament and state legislatures, அதோட structure, functioning, conduct of business, how day to day business is getting done in the legislatures, and powers and privileges and issues arising. அதில் இருந்து வரக்கூடிய issues, how they are going to sort out the issues அப்படிங்கிறது. Then judiciary, they came for judiciary and executive. Then salient features of Representation of People's Act. This is something with respect to elections and all. Then appointment of various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஒரு 6 to 7 லைன்ஸ்ல இந்தியன் பாலிட்டியை they have described. But
இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர்லி எந்தெந்த டாபிக் தே ஆர் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கறத தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பாலிட்டி இஸ் நாட், இது மட்டும் பாலிட்டி கிடையாது. we are having n number of topics apart from this. அதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் they have described the syllabus. இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் இது எதுக்காக why we are speaking syllabus now அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் வாஸ் ரிட்டன். இது லக்ஷ்மிகாந்த் பாலிட்டி, இந்தியன் பாலிட்டி பை லக்ஷ்மிகாந்த் புக் வாஸ் ரிட்டன் particularly for UPSC civil services examination and UPSC mains syllabus, then also for commonly for other state public services examinations as well. அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த UPSC civil services examination ஓட main syllabus we have just seeing, we are just seeing. Then we are moving into some basic things. We are moving into some basic things. Okay. Fine. கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ஸ்டிடியூஷன் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம நேம் வச்சிருக்கோம். அப்ப கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன, வாட் இஸ் மீன் பை, வாட் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் அ லா அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் திங், பேசிக் டெஃபினேஷன் ஐ வில் ப்ரொவைட் யூ நவ். சார் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாடு, ஒரு கண்ட்ரி இப்பதான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக போகுது. இது ஒரு கண்ட்ரி ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, ஆல்ரெடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. ஒரு நாடு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகி புதுசாக ரன் ஆகும் போது அதுக்கு தேவையான பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க், அடிப்படை கட்டமைப்பு எல்லாத்தையும் எல்லா ஸ்டாக் ஹோல்டரையும் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி, டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் பாசிபிள் என்னென்னலாம் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணி எலாபரேட்டிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு அசம்பிளியை ஃபார்ம் பண்ணி, அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் மேக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு அசம்பிளி, அதுக்குன்னு ஒரு பவர் கொடுத்து அந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளியில் இந்த எல்லா டிஸ்கஷன்ஸையும் பண்ணி இந்த என்னென்னலாம் எதெல்லாம் வச்சுக்கலாம், எப்படி எப்படியெல்லாம் பவரை ஷேர் பண்ணிக்கலாம், யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன அக்கௌண்டபிலிட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயில்டாக ஒரு பேசிக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் போடுறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷன். தட் இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷன் விச் மீன்ஸ் ஒரு நாடு டெவலப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ போட்டுக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் டு அவாய்ட் பேசிக் கான்ஃப்ளிக்ட். பேசிக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ் லெஃப்ட் இந்தியா இன் 1947. பிரிட்டிஷ் ரூல்டு இந்தியா பை தயர் லாஸ், அவங்களோட லாஸ் போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல லா மேக் பண்ணி அந்த லா வச்சு இந்தியாவை வந்து தே ஹவ் ரூல்டு. இப்போ பிரிட்டிஷ் தே ஆர் கோயிங் டு லீவ் அப்படிங்கும்போது ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர், இந்தியாவில் இனி யாருக்கு பவர் இருக்கு, என்ன மாதிரி ஆஃபீஸஸ் எல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி ஆஃபீஸஸ், அது என்னென்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட், எப்படி பவரை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பேசிக்கா வி ஹவ் மேட் அ கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி. அதுக்கு நம்ம பவர் கொடுத்து எலாபரேட்டிவா அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி சம் அப்ராக்சிமேட்லி 3 years they have அவங்க உட்கார்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்ததா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன். சார் அப்ப இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிற மாதிரி எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி வில் பி ஹேவிங் அ கான்ஸ்டியூஷன். அது ரிட்டனா இருக்கலாம், இல்ல அன்ரிட்டனா இருக்கலாம். தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் தி பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் on and above which the country is established and governed. Basic framework on and above which a country is established and governed. Fine. சார் லானா என்ன, கான்ஸ்டிடியூஷன்னா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. ஒரு பேசிக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் சார், ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு. ஒரு நாடு உருவாகும் போதே அந்த நாடுல இருக்க அந்த நாட்டுக்கு தேவையான பவர் ஷேரிங் அக்ரிமெண்ட் எல்லாத்தையும் உட்காந்து பீஸ்ஃபுல் மேனர்ல எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஒரு அக்ரிமெண்டா போட்டுக்கிறதா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன். அப்ப லானா என்ன சார், லா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து நான் சொன்னேன். For example, consider a country which is going to get established. At the same time, we are having another country which is well established some years before. Now it is running peacefully. இப்படி பீஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரில இப்போ ஒரு இஷ்யூ வருது, கரண்ட்லி ஒரு இஷ்யூ வருது, ஏஐ அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால ஒரு இஷ்யூ வருது. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா அந்த இஷ்யூக்காக அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக, அதை தீர்த்து கொள்றதுக்காக நம்ம போட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லா. ஸோ லா இஸ் அ திங் டு ஹேண்டில் டே டு டே இஷ்யூஸ்.
டே டு டே இஷ்யூ. சார் இன்னைக்கு ஒரு இஷ்யூ வருது. Now we are getting an issue. For handling that issue, we are making a law. But constitution is the basic framework to deal with basic issue. Basic-ஆ இருந்த issue, basic-ஆன power sharing agreement, basic-ஆன power sharing agreement பத்தி பேசுறது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா constitution. Day to day activity-ல புதுசா வர்ற pressure or some issues பத்தி பேசுறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா law. This is more powerful, this is comparatively less powerful, this is more permanent, relatively more permanent, this is relatively less permanent, which means relatively temporary. This is relatively permanent, whereas this is relatively temporary. Fine. This is the basic difference between a constitution and a law. அப்ப நம்ம இப்ப என்ன பார்க்க போறோம், what is this subject is about, what is this crash course is about அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் மாஸ்டர். அது என்ன கான்ஸ்டிடியூஷன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். சார் இதே மாதிரி வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரீஸ்லயும் கான்ஸ்டிடியூஷனை they have written before the establishment of their country. For example, மொனார்கியா இருந்திருக்கும், மொனார்கியிலிருந்து இப்போ டெமோக்ரஸியா மாறுறாங்க. மொனார்கினா மன்னராட்சியிலிருந்து இப்போ டெமோக்ரஸியா மாறுறாங்க, மக்களாட்சியா மாறுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேபாள் வாஸ் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் இட் வாஸ் அ மொனார்கியிலிருந்து இப்போ தே ஆர் ஃபார்மிங் அ டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொன்னா பிஃபோர் ஃபார்மிங் அ டெமோக்ரஸி இப்போ கிங் அப்படிங்கிறவரை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம். ஸோ ஹூ வில் பி ஹேவிங் தி அத்தாரிட்டி டு கண்ட்ரோல் தி பீப்புள், அவருக்கான செக் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன, அவர் யாருக்கு அக்கௌண்டபிளா இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தே ஹேவ் ரிட்டன் த்ரூ constitution, which is nothing but Nepal constitution. அதே மாதிரி இந்தியா we were ruled by British. Once British left, we have sat and discussed the detail and made our constitution, that is Indian constitution. இந்த மாதிரி வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய most of the democratic countries எல்லாத்துக்குமே they will be having the constitution. This constitution can be either written or unwritten. அது எழுதப்பட்டிருக்கலாம், எழுதப்படாம இருக்கலாம். அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய things இருக்கு. Either it can be written or unwritten. It can be written or unwritten. சரி, ஓகே. How sir unwritten constitution எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் இந்தியா we have sat for 3 years, ஒரு 3 வருஷம் கம்ப்ளீட்டா உட்கார்ந்து கான்ஸ்டிடியூயன்ட் அசம்பிளிக்கு எல்லா பவர்ஸையும் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் இவங்க என்னென்ன இஷ்யூ இருக்கும், என்ன டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம வைக்கலாம், பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்டா, பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்டா அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு ஐடியா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வைக்கலாமா இல்ல யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வைக்கலாமா அப்படிங்கிறதுல ஒரு டிஸ்கஷன், அதுல இருந்து ஒரு ஐடியா. தென் இங்க இருக்கக்கூடிய பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டிக்கு என்னென்னலாம் நம்ம வந்து சம் கன்செஷன் கொடுக்கலாம், எஸ்சி எஸ்டி பீப்புளுக்கு என்னென்னலாம் கன்செஷன் கொடுக்கலாம், மைனாரிட்டி பீப்புளை எப்படி எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம், நாளைக்கு எந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா அந்த இஷ்யூவை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் செக் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கலாம், ஜுடிஷியரிக்கு எந்த அளவுக்கு அத்தாரிட்டி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா இஷ்யூவையும் டீடைல்டா பேசி we have written our constitution. Indian constitution is a written constitution, whereas in some other countries, for example in Britain and all, they don't have a written constitution but they have a unwritten constitution, which means over a period of time என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷனை லா மாதிரி பாஸ் பண்ணி they have defined this is our constitution சொல்லிட்டு அப்பப்போ என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they will define their constitution through law மூலமா போட்டு அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்கன்னா அவங்களோட கான்ஸ்டிடியூஷன் they will define. But India have a separate written constitution, so this is a written thing, that is an unwritten thing. So this is the basic thing about constitution under law. Fine. சார் அப்படி எழுதின we are moving further ahead. இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதுறோம், இந்த மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷன் எழுதி பேசிக் கான்ஃப்ளிக்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு சார், அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை தான் நம்ம இந்த கிளாஸ் கோர்ஸ்ல பார்க்க போறோம், இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் மாஸ்டர் கிளாஸ்ல. அப்படி இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஒரு ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அதுலயுமே வேர்ல்ட்ஸ் ரிட்டன் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன், மோஸ்ட் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன். அவ்வளோ பெரிய புக், தி கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ புக். அந்த புக் எவ்வளவு பெருசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தி மோஸ்ட் லென்த்தியஸ்ட் இன் தி வேர்ல்டு கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயே மோஸ்ட் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான். அந்த அளவுக்கு விஷயங்கள் வந்து அதுக்குள்ள இருக்க, நிறைய விஷயங்களை பேசி அந்த எல்லா இஷ்யூஸ்க்கான சொல்யூஷனையும் அதுக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி டிவைடட் as parts. இட்ஸ் டிவைடட் as parts. தமிழ்ல பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க.
பார்ட்ஸ் எவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா in original constitution we have 22 parts. We had 22 parts. Now we are having around 25 parts. 25 parts இருக்கு. 25 பார்ட்ல we have discussed everything in detail. What is India? What is its location? For example, who are all Indians? அப்படி இருக்கிற இந்தியன்ஸ்க்கு what are the fundamental rights? அப்படி இருக்கிற இந்தியன்ஸ்க்கு what are the fundamental rights? Then what is the right? What is the duty of the country? அதை எதில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. தென் வாட் இஸ் தி டியூட்டி ஆஃப் தி பீப்புள், ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பிலாசபிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தே ஹவ் என்டர்ட் இன்டு வாட் இஸ் தி யூனியன் கவர்மெண்ட், யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கான பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்கான பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன, தென் வாட் இஸ் தி லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் தி தேர்ட் டயர் கவர்மெண்ட் கால் பஞ்சாயத்ஸ் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ். அந்த தேர்ட் டயர் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன பவர்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், இவங்க 3 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. தென் தே கேம் அப் ஃபார் ஜுடிஷியரி, ஜுடிஷியல் செட்டப் எப்படி இருக்கு இந்தியாவில், சுப்ரீம் கோர்ட்னா என்ன, வாட் ஆர் தி பவர்ஸ் ஃபார் சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட்னா என்ன, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் தே ஹவ் என்டர்ட் இன்டு சம் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடிஸ், அதுக்கு இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபார் எஸ்சி/எஸ்டி பீப்புள், தென் டெம்பரவரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் சம் ஸ்டேட்ஸ். இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லையும் தே ஆர் நாட் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி, சம் ஸ்டேட்ஸ் வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ், சம் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் தி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ். அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன, இந்தியாவோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன, ஸ்டேட்ஸோட லாங்குவேஜஸ் என்னென்ன, எந்தெந்த லாங்குவேஜ்ல அஃபிஷியல் கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீடைல்டா they have discussed in the constitution. These things were divided into chapters. That chapters were called as parts. That chapters were called as parts. Parts ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து என்ன பண்றோம், we are referring it. Fine. அப்படி எவ்வளவு பார்ட் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல we had 22 parts. Now we are having 25 parts. அப்படின்னா என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இட் இஸ் கெட்டிங் எவால்வ்டு, அதாவது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே வரும். அப்ப நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நாட் அ ஃபிக்ஸ்டு ஒன், இட் கேன் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு தி நீட் ஆஃப் தி சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம we can come up with this. இதில் நான் சொல்றதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும். அதே மாதிரி எப்படி சார் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி சேஞ்ச் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that is called an amendment. That is called an amendment. That is called amendment. Then okay fine. சார் இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் இருக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, இந்த மாதிரி இவ்வளவு பார்ட்ஸ் இருக்கு, 25 பார்ட்ஸ் இருக்கு. தென் வேற என்னெல்லாம் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹேவிங் சம் ஷெட்யூல். ஷெட்யூல்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் a common thing to get referred. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயாவது கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணணும், அதே விஷயத்த 10 இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து 10 இடத்துலயும் மென்ஷன் பண்றதுக்கு பதிலா they have made it as a schedule. ஒரு ஷெட்யூலா மேட் பண்ணிட்டு அந்த in schedule 3, in schedule 5, in schedule 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு they used to refer. So அதிகமான இடத்துல சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை they have made it as a schedule. and not only அந்த மாதிரி மட்டும் இல்ல, some extra things also schedule தனியா வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பேசியிருக்காங்க. So constitution is having some 25 parts, then constitution is having some 12 schedules now. இப்போ எவ்வளவு ஷெட்யூல் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 12 ஷெட்யூல். தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அட்டவணை. இது அட்டவணைன்னு சொல்லுவாங்க, இதை வந்து பகுதின்னு சொல்லுவாங்க. 25 பகுதிகள் இருக்கு, 12 அட்டவணைகள் இருக்கு. ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எவ்வளவு அட்டவணை இருந்தது சார்? ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல there were 8 schedule. அப்ப not only parts were added but schedules were also added. Okay, schedules were also added. Then amendments இப்படி எழுதப்பட்ட பேசிக் ஃப்ரேம்வொர்க் சார், பேசிக்கான இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணிக்கிறதுக்காக 1950ஸ்ல எழுதப்பட்ட பேசிக் ஃப்ரேம்வொர்க் இன்னைக்கு 2026லயும் அது வந்து லிவிங் டாக்குமெண்டா இருக்கு. அப்படின்னா அது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் அந்த பீப்புளுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் அமெண்டட். திருத்தம். தமிழ்ல இட் இஸ் கால் திருத்தம். Fine. How many times constitution have amended till now அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 106 times it got amended. 106 தடவை இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம திருத்தம் பண்ணியிருக்கோம். ஃபைன். லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ வீக் பிஃபோர், ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டீலிமிட்டேஷனோட சேர்த்து
இந்த விமன் ரிசர்வேஷன் பில் கொண்டு வந்தாங்க, அது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பில். ஆனால் அந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் பாஸ் ஆகலை, மெஜாரிட்டி கிடைக்காதனால பாஸ் ஆகலை. அப்படி பாஸ் ஆயிருந்ததுன்னா இட் வில் பிகம் 107th அமெண்ட்மெண்ட்டாக ஆயிருக்கும். அது வந்து மெஜாரிட்டி கிடைக்காதனால பாஸ் ஆகலை. ஸோ யூ கேன் கெட் டு நோ வாட் இஸ் மீன் பை அன் அமெண்ட்மெண்ட். அப்போ அமெண்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதுல இருந்து. ஓகேவா, ஃபைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when constitution was formed, when constitution was made in 1950, அந்த டைம்ல விமனுக்கு 33% ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா யாருக்கும் இல்லை. ஓகேவா, அந்த டைம் அந்த டைம்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை. பட் இப்போ நவ் வி ஆர் கெட்டிங் மோர் அவேர், வி ஆர் மோர் ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவ் நவ். நம்ம இப்போ சேர்மன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் ஜெண்டர் இன்க்ளூசிவா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் சேர்பர்சன், ஜெண்டர் நியூட்ரலா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை வி ஆர் ட்ரைங் டு ப்ரொமோட். அப்படி இருக்கும்போது 33% ஆஃப் தி விமனுக்கு ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியன் பீப்புளோட ஒரு இந்தியாவோட ஒரு வியூவா இருக்கு. ஆனா ஹவவர் அது நடைமுறைக்கு வரல. தட்ஸ் a different thing. அதுக்குள்ள நம்ம போக வேணாம். அந்த மாதிரி டே டு டே நீட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை மாத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டா மாத்தலாம். த்ரூ ஹவ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரூ an amendment. So till now 106 times constitution have been amended. ஓகேவா, ஃபைன். இந்த மாதிரி நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு see this is a introduction class, so I am giving you an introduction about our Indian constitution, what is what ன்னு சொல்லிட்டு Indian constitution. Then we will enter into the particular topic of this today's class. Okay வா, fine. Now I have gave you some what is UPSC syllabus அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியூ கொடுத்துட்டு then I have entered into Indian constitution. Indian constitutionக்குள்ள what we have discussed till now அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன, லானா என்ன, ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு then we have entered into our constitution. Our constitution எப்படி இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சார் 25 பார்ட்ஸா இருக்கு. not only 25 parts, it's having some 25 parts இருக்கு, கூடவே some 12 schedules இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அப்ப பார்ட்னா என்ன, ஷெட்யூல்னா என்ன அப்படிங்கறதையும் we have seen. then அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப அன்னைக்கு எழுதுன சார் சொன்ன அன்னைக்கு 22 parts இருந்தது, இன்னைக்கு 25 parts. we are having 25 parts now. that day we have 8 schedule, but today we are having 12 schedule. அப்ப இந்த ஆடிங் இருக்கு அப்படின்னா it is getting amended அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப what is mean by an amendment அப்படின்னு I have discussed. சரியா, இதுதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்திருக்கோம். then அப்படி இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டிடியூஷன் இது ஜெனரலான கான்ஸ்டிடியூஷன். எந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்தீங்கனாலும் அதுக்கு பார்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு ஷெட்யூல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும். பட் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் பர்டிகுலர் we are going to see Indian constitution. ஓகேவா, this is the constitution master class of Indian constitution. அதுல ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அப்படி இருக்கிற இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஃபீச்சர்ஸ், அதனுடைய சிறப்பியல்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற மாதிரி we are going to see. ஓகேவா, அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன ஆல்ரெடி இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படிப்பட்ட கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் தி வேர்ல்ட்ஸ் largest as well as lengthiest written constitution, world's lengthiest written constitution. உலகத்திலேயே எழுதப்பட்ட மிகவும் நீளமான ஒரு அரசியலமைப்பு இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு. அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, சிறப்பியல்புகள் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை எங்கிருந்தெல்லாம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சம் 40 to 50 countries வேர்ல்டு வைட்ல இருந்து எல்லா கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் ரெஃபர் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்தோம். அப்போ இட் இஸ் நாட் அ what we can say complete different product or complete unique product. It is having some provisions drawn from various constitutions of the world. அந்த மாதிரி எடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற செட்டப்ல நம்ம ரூல் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம ஃபெடரலிசம் ஃபாலோ பண்றோம். அப்போ ஃபெடரலிசம்னா என்ன, பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னா என்ன, இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதுல ரெண்டு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, first thing is parliamentary form of government, next thing is federal form of government. Today's class deals with these two topics, parliamentary form of government and federal form of government. We are going to discuss these two things in detail. Okay va, let's get into this. For example, na sonna salient features la enna nalla irukum, parliamentary form, federal form. India is a democracy. Appa democracy na enna, then India is a republic na enna அப்படிங்கறதெல்லாம் it will be dealt in different classes. Now what we are going to see அப்படினு கேட்டிங்கனா, these two things, parliamentary form of government as well as federal form of government. Fine. First thing, ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட். என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்லாம் இருக்கலாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதை விட இதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் கோ இன்டு சம் அதர் திங். த்ரீ பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. ஓகே, அப்போ ஃபைன். டெமோக்ரஸினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். சார் வாட் இஸ் மீன் பை எ டெமோக்ரஸி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழில் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களாட்சி.
மக்களாட்சி. சரி, மக்களாட்சிக்கு ஆப்போசிட் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆட்டோக்ரசி விச் இஸ் மீன் பை மன்னர் ஆட்சி ஆர் தனி ஒரு மனிதனுடைய ஆட்சி. ஓகேவா? இங்கே மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தங்களை தாங்களே ஆட்சி செஞ்சுக்கிறாங்க. தி பீப்புள் டுகெதர் தெம்செல்வ்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரூல்டு பை தெம்செல்வ்ஸ். அவங்களே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்கள ஆட்சி பண்ணிக்கிறாங்க. எப்படி ஆட்சி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, த்ரூ எலெக்டிங் தேர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவங்களிலிருந்து ஒருத்தர் ரெப்ரசன்டேட்டிவா எலெக்ட் பண்ணி அவர் மூலியமா அவங்களே ஆட்சி பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் டெமோக்ரசி. டெமோக்ரசியை ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா, it is by the people of the people for the people okay fine சார். இதுக்கு மூணுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, by the people அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, it is formed by the people. The democracy is formed by the people. Who will be having the authority அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா people. அப்ப இந்த by அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, peopleங்கிற அத்தாரிட்டியை சொல்லுது. they are making the democratic government, democracy அப்படின்னு சொல்லுது. ஆஃப் தி பீப்புள். சார், ஒரு டெமோக்ரஸி இருக்கு, ஒரு ஆட்டோக்ரஸி இருக்கு. இதை யார் மேக் பண்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டெமோக்ரஸி வாஸ் மேட் பை தி பீப்புள், பட் ஆட்டோக்ரஸி வாஸ் மேட் பை அ பர்டிகுலர் பர்சன் கால்ட் கிங். ஓகேவா? இதுதான் இந்த பை தி பீப்புள் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். தென் ஆஃப் தி பீப்புள் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சார், இந்தியா இஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. இட் இஸ் ஓன்டு பை, இதனுடைய உரிமை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஓன்டு பை தி இந்தியன் தெம்செல்வ்ஸ். யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா, இந்தியன். ஸோ ஆஃப் தி பீப்புள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிற சொல்லுது. ஹூ வில் பி தி ஓனர்ஷிப், ஹூ வில் பி என்ஜாயிங் தி ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, people themselves are enjoying the ownership அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. Then third thing என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார், the democracy it is formed by the people. It was formed by the people and it is also owned by the people. அதோட ஓனர்ஸும் யார் தான் கேட்டீங்கன்னா, people தான். அப்படி இருக்கிற டெமோக்ரஸி என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு டூ வெல்ஃபேர் ஃபார் தி பீப்புள். ஃபார் தி பீப்புள் அப்படிங்கிறதுல என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வெல்ஃபேர். மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது மக்களாட்சி, மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மக்களாட்சி. இந்த மக்களாட்சி யாருடையது, அதோட ஓனர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்களும் மக்கள் தான். மக்களுக்காக மக்களுடைய அப்படிங்கிற இந்த மூன்று பொருள் இருந்தாதான் அது மக்களாட்சியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நாடு இருக்கு, அந்த நாடு மக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஓனர்ஷிப் ரைட் மக்கள் கிட்ட இல்ல அப்படின்னா, தட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் டெமோக்ரஸி. அப்ப இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அது ஒரு மக்களாட்சி, கம்ப்ளீட் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். ஃபைன், இதுதான் திஸ் இஸ் த டெமோக்ரஸி. தென் ரிப்பப்ளிக்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியா இஸ் அ சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனுடைய பிரியாம்பிள் முகவுரை சொல்லுது. இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமயச்சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. அப்ப மக்களாட்சினா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். அது மக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும், மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கணும், அதனுடைய ஓனர்ஸும் மக்கள் தான், அதனுடைய உரிமையாளர்களும் மக்கள் தான் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். தென் ரிப்பப்ளிக், வாட் இஸ் மீன் பை ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, சார், a country may be a democracy. A country may be a democracy. மக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம். It can be formed by the people. It can be formed for the people. The ownership right also will be enjoyed by the people. But it is not necessary to say that is a it's not necessary to say it will be a republic. It is a republic னு நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. For example, two countries are there. For consider, take this as a country A, take this as a country B. Both the countries are formed by people. Both the countries are formed for the people, for welfare of people. Both the countries are owned by the people, of people. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டெமோக்ரஸிஸ்ல, ஏங்கிற டெமோக்ரஸில, பிங்கிற டெமோக்ரஸில, ஒரு கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ஹெட் இருப்பார் இல்லையா, ஒரு கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட், அந்த நாட்டினுடைய தலைவர், உச்சபட்ச தலைவர் அப்படிங்கிற பதவியில் ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் இன் இந்தியா we are having the head of the state as president as the head of the state. அந்த பிரசிடென்ட்ங்கிற மாதிரி ஒரு போஸ்டிங், சரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த போஸ்டிங் ஹெட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட். பீங்கிற கண்ட்ரியோட ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாரா வேணாலும் இருக்கலாம், மக்களால எலெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கணும். இன் இந்தியா
we are electing the president through indirect election. We are electing our MPs and MLAs through direct election. They are electing the president on behalf of the people through an indirect election. நம்ம எம்பியும் எம்எல்ஏவும் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். அந்த அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பி எம்எல்ஏவும் நம்ம சார்பா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா அவங்க பிரசிடென்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. குடியரசுத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஃபைன். பிரசிடென்ட் they are electing. Sorry for the interruption. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் நம்ம பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா she is indirectly elected by our representatives. நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸை எலெக்ட் பண்றோம். அப்படி வர்ற ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்டை எலெக்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்படின்னா which means the head of the state is getting elected by the people அப்படிங்கிற மாதிரி. அது டைரக்டோ இன்டைரக்டோ they are getting elected by the people அப்படிங்கிறது. Whereas in this country their head of the state are not getting elected, but they are made as a family member. ஒரு blood relation இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூல் ஃபாலோ பண்ணி இதுல வரக்கூடிய இந்த ஃபேமிலியில வரக்கூடிய லீனேஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் இந்த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி ஒரு ரூல் வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is not a republic. It is not a republic. For example, here consider this country B, it is having the head of the state elected by the people themselves, so this country is a republic. Whereas in this country the head of the state is not elected by the people but by யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா through a lineage, family lineage. அதாவது ஒரு கிங் இருக்காரு, அவருக்கு அடுத்து அவரோட மூத்த வாரிசு, அதுக்கு அடுத்து அவங்களோட மூத்த வாரிசு, தி ஃபர்ஸ்ட் சன் ஆர் டாட்டர், ஃபர்ஸ்ட் சைல்டு, எல்டஸ்ட் சைல்டு அப்படிங்கிறவங்க என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா this is not a republic, but this is a republic. See, I am giving you the real time example. India is a democracy, also India is a republic, but Britain is also a democracy, but Britain is not a republic. Britain is a democratic monarchy. பிரிட்டன்ல டெமோக்ரஸி இருக்கான்னு கேட்டா எஸ், டெமோக்ரஸி இஸ் தேர். பிரிட்டனுடைய கவர்மெண்ட் யாரால எலெக்ட் பண்ணப்படுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பை தி பீப்புள். யாருக்காக எலெக்ட் பண்ணப்படுச்சுன்னா ஃபார் தி பீப்புள். ஓனர்ஷிப் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஃப் தி பீப்புள். பட் அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் அந்த நாட்டுக்கும் ஹெட்டா இருக்கக்கூடிய ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இருக்காரு இல்லையா, அந்த ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் யாரால எலெக்ட் பண்ணப்படுறாருன்னா மக்களால் எலெக்ட் பண்ணப்படுறது இல்ல. யாரால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மன்னர் குடும்பத்தினுடைய அந்த கிங் ஃபேமிலியினுடைய எல்டஸ்ட் சைல்டா வந்து அவர் இருக்காரு, வாரிசா வந்து இருக்காரு. அப்படி இருக்கிறதுனால that is not a republic, whereas India is a republic. Okay, so I hope you got some clarity about what is a democracy, what is meant by a republic. Okay, let's go deep into this. Fine. அப்படி இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸி, ஒரு கண்ட்ரி டெமோக்ரஸி, நான் இப்போ சொல்லிட்டேன், யூ காட் சம் ஐடியா அபவுட் வாட் இஸ் அ டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டெமோக்ரஸி அப்படின்னா 3 கண்டிஷன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அந்த கவர்மெண்ட்டை பீப்புள் ஃபார்ம் பண்ணணும், அந்த கவர்மெண்ட் பீப்புளுக்காக கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும், அந்த கவர்மெண்டோட ஓனர்ஷிப்பும் பீப்புளாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸியில் 3 பில்லர்ஸ் இருக்கு. 3 பேசிக் பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் லெஜிஸ்லேச்சர், தென் executive, then judiciary. Fine. How many of you are watching live? Can you say some comments, please? Can you give you a comment, please? Fine. 3 pillars of democracy. அப்படி இருக்கக்கூடிய மக்களாட்சியினுடைய 3 தூண்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா this is called legislature, one. Second thing is called executive. Third thing is called judiciary. Sir, the government which is formed by the people themselves for the people. Peopleக்காகவே people ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டது தான் என்னது democratic government. அப்படி இருக்கிற democratic governmentல 3 தூண்கள் இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று வந்து சட்டசபை, இன்னொன்று வந்து நிர்வாகம், மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீதித்துறை. மூணாவது வந்து நீதித்துறை. தமிழ்ல ஐ எம் சேயிங் இட் தமிழ்.
ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சட்டசபை. அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க், அவங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா they are responsible for law making. They are responsible for law making. சார் லா, இந்த இடத்துல லான்னு நம்ம எதை டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏர்லியரா பார்த்தோம் இல்லையா, கான்ஸ்டிடியூஷன் வர்சஸ் லா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ங்கிறது பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் சார். அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டே டு டே லைஃப்ல நம்ம வர சேஞ்சஸ். இன்னைக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, இன்னைக்கு ஏங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, இன்னொரு 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா ஏதாவது இஷ்யூஸ் வரலாம், ஸ்பேஸ்ல இருந்து நிறைய டெப்ரிஸ் வரலாம், அதை ஹேண்டில் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கலாம். அன்னைக்கு வேற ஒரு டைப் ஆஃப் பொல்யூஷன் வரலாம். அன்னைக்கு டே டு டே அன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அப்ப நம்ம போட்டுக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லா. ஓகேவா? இந்த பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன். இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லா. ஓகேவா? இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் என்னதான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபார்ம் ஆஃப் லா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா. ஓகேவா? இதுவும் என்னதான், இதுவும் ஒரு லா தான், மக்களால மக்களுக்காக போடப்பட்டுக்கிட்டது தான். பட் அடிப்படையா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன். இது ஒரு ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன பண்றோம், ட்ரீட் பண்றோம். இதை வந்து போடுறது கொஞ்சம், இதை வந்து ஒரு பெர்மனன்டான விஷயமா போட்டுக்கிறோம். ஆனா இதை மாற்றவே முடியாது அப்படின்னு கேட்டா நோ, அப்படி கிடையாது. அதுல சேஞ்சஸ் நம்ம மேக் பண்ணலாம். அதான் என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஃபைன். அப்படி போடுற அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் ஆல்சோ எ டைப் ஆஃப் லா கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா. அதர் லாஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்டினரி லா. இந்த மாதிரி எல்லா லாவையும் ஆஃப்டர் ஒரு கண்ட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்போது கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளின்னு ஒரு அசம்பிளியை போட்டு பேசிக்கான கான்ஃபிளிக்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணி கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம மேக் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டியூஷன் நடைமுறைக்கு வந்துருது. இப்போ 10 to 15 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கான்ஸ்டியூஷன்லயும் சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும், டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காகவும் நம்ம லா போடணும். இந்த ரெண்டு வேலையுமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லா மேக்கிங் தான். இதை யாரு தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த லெஜிஸ்லேச்சர். இந்த லெஜிஸ்லேச்சர்ங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க, பீப்புளுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஓகேங்களா? ஃபைன். அவங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தே வில் மேக் லா. அவங்க போய் அவங்களுடைய பார்லிமெண்ட்லயோ, லெஜிஸ்லேச்சர் நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் லெவல்லையும் இருக்கு, ஸ்டேட் லெவல்லையும் இருக்கு. சென்ட்ரல் லெவல்ல இருக்கிற லெஜிஸ்லேச்சர் we used to term it as parliament, whereas in state level we used to term it as a state legislature. In both these legislatures, the representatives of the people will come, they will sit and they will make law. What laws are அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they can what laws அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in union legislature they are having the power to make both constitution law, which means nothing but a constitutional amendment, as well as an ordinary law, but with respect to state legislature enna appdin kettingna, they are powered, they are having power to make laws only with ordinary law in state list அப்படிங்கற மாதிரி. சரியா? we will be discussing this in detail. I am just giving you some basic overview. legislature na enna, avங்களோட work enna. For example, our MPs and MLAs in Tamil Nadu, we will be having 234 MLAs for which only the election happened just 2 days back. அந்த 234 MLAs யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they are legislature at state level. இதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு in Tamil Nadu we are having some 39 MPs, Lok Sabha MPs. இதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா சேர்த்து some 543 MPs are there. அவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர். ஓகேவா? these people will make law. இதுதான் அவங்களுடைய வேலை. அவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லா மேக் பண்ணுவாங்க. அந்த லாவை எக்ஸிக்யூட் பண்றது யாரோட வேலை? அவங்க போட்ட ஒரு லாவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஏஐனால இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வருது, ஏஐனால நிறைய பேர் லாஸ் ஆகுறாங்க, நிறைய பேரோட ஒரிஜினல் கண்டென்ட் வாஸ் கெட்டிங் ஃபேக்டு த்ரூ ஏஐ, ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are making a law. அப்படி யாராவது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபைன்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் we are making in through a law அப்படின்னா, who is going to execute it அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that guy is called an executive. They will execute the law. Okay, fine. Sir, we 10 people are making law. We are the part of legislature, as well as some other guy is executing that law. We people are sitting together and making a law. நாங்க லா போட்டு முடிச்சிட்டோம், அதோட எங்க ஒர்க் முடிஞ்சு. அதை நடைமுறைப்படுத்துறது யாரோட வேலை, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது யாரோட வேலை? நாங்க இந்த தப்பு நடந்தா இதுக்கு 10,000 rupees ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க டெசிஷன் பண்ணி அந்த டெசிஷனோட முடிச்சிட்டோம். அதுக்கு பேர் லாவை போட்டு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறமா அந்த லாவை நடைமுறைப்படுத்தி யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இந்த ஃபைன் வாங்கி அதை நடைமுறைப்படுத்துறது யாரோட வேலைன்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸிக்யூட்டிவோட வேலை. ஸோ திஸ் கைஸ், இவங்க லெஜிஸ்லேச்சர் வாட் தே வில் டூனா, தே வில் மேக் லா. These executive people what they will do அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they will execute the law. Third one more guy is there. யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜுடிஷியரி.
இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் நீங்க லா மேக் பண்ணீங்க இல்லையா, அது ஆக்சுவலி ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்ட் தானா? ஒரு சின்ன தப்புக்கு 1 கோடி ரூபாய் ஃபைன் போடுறீங்க, வெதர் இட் இஸ் ஃபேர் அண்ட் ஜஸ்ட். ஒரு பெரிய தப்புக்கு 10 ரூபா தான் ஃபைன் போடுறீங்க, அது சரியா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போடுறல. அட் த சேம் டைம் நீங்க பண்ற எக்ஸிகியூஷன் பண்ற பேர்ல நீங்க பிடிச்சிட்டு வந்து ஒருத்தங்களை டார்ச்சர் பண்றீங்க, அவங்களுக்கான ப்ராப்பரான கைடன்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணல அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் செக் பண்றவங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் பீப்புள் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they will check the legislature's work as well as they will check the executive work. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they will adjudicate the law. Fine. These three are the basic pillars of democracy. மக்களாட்சி ஜனநாயகத்தினுடைய 3 தூண்கள்னு சொல்றது சட்டசபை, நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துறை. ஃபைன். இது போக ஒரு 4th பில்லர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு some people used to say. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மீடியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்கேயாவது இந்த ஜுடிஷரினால இவங்க 2 பேர் பண்றதையும் மிஸ் ஆயிருச்சு, இவங்க 2 பேர் பண்ற தப்பு மிஸ் ஆயிருது ஜுடிஷரியில அப்படின்னா இட் வில் கம் த்ரூ மீடியா. அப்படின்றதுனால மீடியாவை 4th பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, மக்களாட்சியினுடைய 4வது தூண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனரலா சொல்லுவாங்க. ஃபைன். இப்படி இந்த மூணு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 3 பிரின்சிபல் ஆர்கன்ஸ் இல்லையா, we are having 3 principal organs, right? இந்த 3 பிரின்சிபல் ஆர்கன்ஸ்ல if we are having complete separation of power அப்படின்னா that is one form of government. அது ஒரு form of government. ஓகேவா? அதாவது executive will not interfere with legislature's work as well as with judiciary's work. Judiciary will not interfere with legislature's work or executive's work. Legislature will not interfere with executive or judiciary's work. இந்த மாதிரி 3 பேரும் யாரோட வேலைக்குள்ளேயும் இன்வால்வ் ஆகாம கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா that system is one type of system. ஓகேவா? ஃபைன். another system is there. அந்த சிஸ்டம் என்ன சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த லெஜிஸ்லேச்சர் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் என்ன what they will do அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, they will overlap for something. சில விஷயங்கள்ல they will overlap. ஓகேவா? சில விஷயங்கள்ல they will not. ஓகேவா? இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவரா இல்லாம சம் ஓவர்லாப்பிங் இருக்கு, இவங்க 2 பேரும் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு விஷயத்தை செய்யறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். நான் சொல்றேன், கன்சிடர் கவர்மெண்ட் ஏ in which 3 things are completely separated, no overlapping or no involvement with another. Whereas consider one more type of government B in which judiciary was completely separated, but these 2 people are getting some overlapping powers. அப்படி இருக்கு அப்படின்னா this is one form of government, this is one form of government. What are all those governments and we are going to see. Fine. Sorry, okay, let me write here itself. If there is a complete separation of power, which means legislature is a different thing, the law making idhula, for example, listen, all these are people, ivanga ellarume oru set of people இல்லையா, how they are getting how they are sitting in this place, respective places அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, these legislature people are getting elected by people. These legislative members are getting elected by people. People will vote for their constituency to select their legislative member of their constituency. For example, Tamil Nadu is divided into 234 assembly constituencies. One particular assembly people will elect their legislative member. Okay, இந்த மாதிரி எல்லா 234 மெம்பர்ஸும் சேர்ந்து எலெக்ட் பண்ணி ஒரு அசம்பிளியை ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி. ஓகே, தட் இஸ் a legislature. Fine. எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படி அந்த லெஜிஸ்லேச்சர் தே வில் கோ அண்ட் சிட் அண்ட் தே வில் மேக் லா மேக் பண்ணுவாங்க. ஃபைன். அப்படி வந்த அந்த லெஜிஸ்லேச்சர் லா மேக் பண்றாங்க. அந்த லாவை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டியை பீப்புளே தனியா செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். Presidential form of government. What is meant by that in particular, in detail அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, people will elect 2 members, a minimum of 2 members. I am saying generally ஒவ்வொரு presidential form of governmentல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். I am saying generally people, for example, let's consider Tamil Nadu for our better understanding. I am taking this example. Tamil Nadu we are having 234 assemblies. So for my assembly, I will select one legislative member. Respectively, 234 assemblies will elect 234 legislative members. They will go and sit together in legislative assembly. They will make law. That is their work.
who is going to execute this law அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக நான் தனியாக இன்னொரு எலெக்ஷனில் இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே நடந்த எலெக்ஷனில் we got only one vote. We elected our legislative member only. Executive நம்ம elect பண்றது இல்ல. That is not our type. I am saying for an example, if அந்த டைப் அந்த மாதிரி இன்னொரு ஓட்டிங் பவரும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, தமிழ்நாடோட சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதாவது சீஃப் மினிஸ்டரை நீங்க எலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஓட்டிங் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஐம் நாட் ஓன்லி எலெக்டிங் மை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மெம்பர், ஐம் ஆல்சோ எலெக்டிங் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ். யார் எக்ஸிக்யூட்டிவா வரணும்னு சொல்லிட்டு நானே எலெக்ட் பண்றேன். ஓகேவா? அப்படி எலெக்ட் பண்ணி நான் 2 vote போட்டு ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் மெம்பர் as well as எக்ஸிக்யூட்டிவா நான் எலெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அ பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அதாவது இவரும் கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ல இருப்பாங்க. இவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டார். ஓகேவா? this is a presidential form of government. There is one more type called parliamentary form of government. அது என்ன டைப் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, in parliamentary form of government consider we 234 assembly we the people of Tamil Nadu electing 234 assembly members 234 MLA elect பண்ணி legislative assembly க்கு அனுப்பிடுறோம். அங்க போயிட்டு அந்த 234 MLA out of 234 MLAs other majority members are electing one member as a chief minister. அப்ப chief minister of Tamil Nadu is not getting directly elected by the people of Tamil Nadu but by indirect election. We the people are electing the MLAs are electing the chief minister. ஓகேவா? அந்த மாதிரி indirect electionல legislature குள்ள இருந்தே ஒருத்தர் எக்ஸிக்யூட்டிவா வர்றாரு அப்படின்னா that is called a parliamentary form of government. That is called parliamentary form of government. See, for better understanding I am explaining this with Tamil Nadu example. ஓகேவா? Let's consider with national thing as well. Okay, in national perspective, in central government perspective also, let me explain. We, the people of India, are selecting Lok Sabha members. Rajya Sabha members are elected through MLAs. That is a different thing. These peoples are there. Some around 800 people are there. They will elect one among these 800 people. Either it will be in Lok Sabha or it will be in Rajya Sabha as the Prime Minister of this country. Okay, so the Prime Minister of this country is not getting directly elected by the people. I am only voting for my MP and not for PM. Who is going to be the PM nu na decide பண்றதில்ல. Who is going to be my கான்ஸ்டிடியூன்சி எம்பிங்கிறது மட்டும்தான் ஐ எம் டிசைடிங். ஓகேவா? அப்படி டிசைட் பண்ணி எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட எம்பிஸ் தே தெம்செல்வ்ஸ் ஜாயின் அண்ட் தே வில் எலெக்ட் ஒன் அமாங் தெம் as the prime minister of this country. This type of government is called parliamentary form of government. ஓகேவா? whereas the opposite thing, I am also not only electing the MP, I am also electing the prime minister அப்படினா that is called chief of this country, chief of this union government அப்படினா that is called presidential form of government. This thing was followed in USA, whereas this thing was followed in India, Britain, Canada, Australia அந்த மாதிரி நிறைய countriesல we are following prime minister parliamentary form of government. Okay, fine. Fine. This is how the head of the state is getting elected, head of the government is getting elected அப்படின்றதுல அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்கும்போது we are having parliamentary form of government as well as presidential form of government. Fine. Sir, then going in detail, how அந்த மாதிரி we have made our country. Fine. Let me draw India. Fine. Let me draw India. This is India. Let's consider this as India. இதில் we will be having என்ன மாடல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா parliamentary form of government அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have discussed. Parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Fine. அப்படி இருக்கிற இந்தியாவில் how the power is shared அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா 2 tier of government பேசிக்கா ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷன் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுச்சு. 2 tier of government, 2 layer of government, அதாவது 2 rank of government. என்ன கவர்மெண்ட் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா one thing at the center, another thing at the respective states. This is called union or state, union or provincial, federal government, federal or central government,
whereas this is called state government. This is called state government. State government. Sir, in some countries, for example, let's consider a country. Let's consider this country, for example, UK, which is nothing but Britain. Britain. Okay, well, in Britain, they are also having a central government. They are also having a central government, but not a defined state government. But not a defined state government. Or defined state government irukadu. Appa what is meant by a defined state government abdina? Yes, defined state government is something in which the powers and responsibilities of the state government are well defined within the constitution. Constitution liye 1950 la constitution form பண்ணும்போதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பவர், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த பவர். இந்த ஏரியால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து உள்ள இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது, இதுல போய் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have well established and well defined separation. That is separation. Okay va? Whereas in UK there is no well established separation between two layers of government. There is only one strong government known as central government. State governments க்கு ஏதாவது பவர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா it is not a defined one. Defined ஒன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எழுதப்பட்டிருக்காது. அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் a period of time இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன பவர் கொடுப்பாங்க, நாளைக்கு அந்த பவரை எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? மே ஆர் மே நாட் பி இந்த மாதிரி ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபைன்டு பவர் அப்படிங்கிறது இருக்காது. ஒரு பக்கம் ஒரு கண்ட்ரி ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு டிஃபைன்டு பவர் கொடுத்துருக்கு. ஒரு பக்கம் இன்னொரு கண்ட்ரி ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு டிஃபைன்டு பவர் கொடுக்கல. This country is called a federal country. This country is called a unitary country. Unitary country. So this is called a federal form of government. Federal form of government. This is called unitary form of government. So these are exactly opposite. These are exactly opposite. Unitary form of government. Fine. Okay. Okay, ma. Fine. இதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா okay, let me explain something. Fine. What we are getting from this அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா in India we are following federal form of government. அந்த டைப்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா in India we are following parliamentary form of government. Who will be the head of the state அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது India is following a parliamentary form of government. How the power is shared between union and states அப்படின்னு பார்க்கும்போது India is a type of federal type, not a unitary type. Fine. அப்ப now we are going to see some basic things about federal, unitary, and one more thing called confederation. Let me explain. Sir, இப்போ பேசிக்கா you get to know what is a federal form of government, what is a unitary form of government அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Federal form of governmentலயே we will be having some differentiation. Let me explain something. First thing is unitary. First thing is unitary. Second thing is federation. Federal. Third thing, it is called confederation. Fine. Sir, in unitary thing, central government or union government is very powerful than state government. Okay, wow. Very powerful than state government. Whereas in federal government, pure federation. Well, let me say in pure federation, central government is equal to state government. Central government is equal to a state government, which means they are having the equal power. They both having the equal power. They will not interfere with the state government. They will not interfere with the central government. No one can take the power of other people. Okay, that is called a federation.
Then third thing it's called confederation அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in which the state governments, which means a regional government, will be having more power than the central government. This is called confederation. These are the three types of governments based on the sharing of power between the central thing as well as the regional thing. Central thing as well as the regional thing. Let me draw a diagram so that you can recognize easily. Okay, well, fine. This is something. Fine. இந்த மூணு டயக்ராம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. Let me clearly explain you what is what அப்படின்னு சொல்லிட்டு. For example, consider this as this thing, this உள்ள இருக்கு இல்லையா, this thing as a central government and consider this as the state regional government னு வச்சுக்கலாம். கன்ஃபியூஷன் வேணாம். regional government 1, regional government 2, regional government 3, regional government 4, regional government 5. ஓகேவா, 5. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா mostly all state governments are having, all regional governments are having equal power with that of central government. Central government என்ன authority இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவலான authority என்ன இருக்கு, regional governmentsக்கும் இருக்கு. ஓகேவா, this is the federation type of federation model in which the central government is having equal power with the state government. Let's go to unitary thing. Unitary thingல பாருங்க, central government ஓட powers and இது வந்து எப்படி இருக்கு, ரொம்ப elaborate இருக்கு, which is very very powerful. Regional governments பாருங்க, very minimal. அதுவும் யார் தான் கொடுப்பா, central government தான் கொடுக்கும், defined கூட கிடையாது. It is not at all defined properly. சரியா, இந்த மாதிரி regional government ஓட little power இருந்ததுன்னா that is called a unitary type, that is called unitary model. Whereas in confederation, central government is having very minimal power, whereas regional governments are having huge power. Regional governments are having very huge power. This is called a confederation. Sir, one thing is unitary, another thing is federation, third thing is confederation. இந்த மாதிரி ஒரு ranking இருக்கு. Fine. இந்த rankingல sorry சரி, ஓகே. இந்த ரேங்கிங்ல வேர் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே ஃபைன், வேர் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் இந்த இடத்துல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் this is a spectrum ranging from complete unitary thing to complete confederation thing. In unitary, the union government is very powerful. In confederation, the state government is very powerful. In this scale of spectrum, where we are standing அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, we are standing here, இந்த இடத்துல we are standing in between here, which means in between unitary and federal features. In unitary and federal, in the area we will be standing. That Indian constitution stands at this particular point between unitary thing and between a federal thing. Okay, which means Indian constitution is having both federal provision as well as a unitary provision. அப்படிங்கிறது meaning. Fine. How, sir? அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, sir, we are a federal country, we are having regional governments, we are having central government, but complete federation it is equal, but in India we are having some extra power for central government,
அதாவது during some special circumstances, for example during emergency, அப்ப இந்த ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸோட பவர் சுருங்கி யாருக்கு அதிகமாயிரும்? பவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாயிரும். இந்த மாதிரி n number of things இருக்குது, சரியா? ஸோ இந்தியா we are following a federal system with unitary bias. நம்ம federal system தான் ஃபாலோ பண்றோம், ஆனா ஒரு unitary bias ஓட. In India we are following federal system with unitary bias. Fine sir, fine. இங்க I have said fine. சரிங்க. I have said we are following federal system with unitary bias அப்படினு சொல்லிட்டு சொன்னேன். Fine. In unitary form of government, states will be having no power. States no power. No or very minimal power. இங்க states will be having more or less equal power. இங்க states will be having very large power. Fine. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எங்க ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூனிட்டரி ஃபார்முக்கும் ஃபெடரல் ஃபார்முக்கும் நடுவில் ஃபாலோ பண்றோம். which means என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் is having both a federal feature as well as a unitary feature. இந்த ஃபெடரேஷன்ல சில டைப்ஸ் இருக்கு that we are going to see now. Fine. என்னென்ன டைப் இருக்கு சார் ஃபெடரேஷன்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there are two types. One is coming together federation. Another one is holding together federation. Coming together federation as well as holding together federation. See, we are discussing in detail about federal form of government. We have discussed what are all the types of governments, what is a unitary form of government, what is a federal form of government, what is a confederation அப்படிங்கறதெல்லாம் we have seen. அதுல அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா federation குள்ள we are discussing two types, coming together model as well as holding together model அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். For example, take USA. In USA what happened அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா the state governments they themselves in during American Revolution USA ல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 1 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 2 அதாவது ஸ்டேட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து they have formed a federation called USAங்கிற ஃபெடரேஷன் they came together and they formed a federation called USA. ஓகேவா? whereas India is also a federation. அன்னைக்கு தமிழ்நாடு, அன்னைக்கு கர்நாடகா, அன்னைக்கு மகாராஷ்டிரா அந்த மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஃபெடரேஷனை ஃபார்ம் பண்ணல. ஒரு ஃபெடரேஷன் ஃபார்ம் ஆகி ஃபெடரேஷன் தான் என்னவா இருக்கு, ஒரு யூனியன் தான் என்னவா இருக்கு, பல ஸ்டேட்ஸா பிரிஞ்சிருக்கு. ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் ஹோல்டிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன். இன் ஹோல்டிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷன் லைக் இந்தியா, தி ஃபெடரேஷன் வில் ஃபார்ம் தி ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ். அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க, தி கண்ட்ரி இஸ் ஃபார்மிங் தி ஸ்டேட்ஸ். ஹியர் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ஜாயினிங் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ கண்ட்ரி. ஓகேவா? திஸ் இஸ் தி பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ திங்ஸ். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 1, state government 2, state government 3, state government 4. Fine. ஓகேவா? whereas இப்படி அவங்க கம்மிங் டுகெதர் ஃபெடரேஷனா அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ஒரு ஃபெடரேஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது they have made some agreements between them that இனிமேல் என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளோட இதுதான் we are 4 states,
இதுதான் நம்மளோட இது எங்களோட டெரிட்டரி, இது உங்களோட டெரிட்டரி, இது சியோட டெரிட்டரி, இது டியோட டெரிட்டரி. நம்ம 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணலாம். இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளோட டெரிட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணிக்க கூடாது. நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஏக்கு இந்த அட்டானமி இருக்கு, பிக்கு இந்த அட்டானமி இருக்கு, சிக்கு இந்த பவர் இருக்கு, டிக்கு இந்த பவர் இருக்குன்னு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்ம் பண்ணும்போதே, கண்ட்ரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போதே they themselves will describe it in detail and made an agreement போட்டுப்பாங்க. That is called a coming together model. Whereas in holding together model இருக்கிற ஏரியா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் we are dividing the country into n number of provinces. நம்ம பிரிக்கிறோம். அப்படி பிரிக்கும் போது அதுல என்ன பண்றது இல்ல, நம்ம டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி டெரிட்டோரியல் இது கொடுக்கறது இல்ல, அஷூரன்ஸ் கொடுக்கறது இல்ல. இதுதான் உங்களோட டெரிட்டரி, இதுல நாங்க சேஞ்ச் கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அஷூரன்ஸ் இல்ல. நவ் தமிழ்நாடு இஸ் a single state. Tomorrow if parliament wishes, தமிழ்நாடு can be a 2 state as well. 2 ஸ்டேட்டா கூட தமிழ்நாடு பிரிக்கலாம். அதுக்கு யாருக்கு பவர் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்கு. ஏன் பார்லிமெண்ட்டுக்கு பவர் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் we are a holding together federation, because we are not a coming together federation. If coming together federation இருந்திருந்தா அந்த அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் முதல்லயே போட்டு அவங்க டெரிட்டரி எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. பட் we are holding together federation அப்படின்றதுனால அந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்ல. சோ இன் திஸ் சென்ஸ் இங்க யார் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க யூனியன் இஸ் லிட்டில் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா? அதனால தான் சொன்னேன் இந்தியா இஸ் a federal country. We are following a federal system with unitary bias. This is one type of example. Fine. Then I hope you got some idea about constitution. What is inside the constitution. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா what are the special features of Indian constitution. அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரான ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட், ஃபெடரலிசம்னா என்ன, what are the types of things, governments, unitary government, federal government, confederation. அந்த ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்லேயே we are having 2 types called coming together model as well as holding together model அப்படின்ற டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஃபைன் சார். In unitary thing, state governments are central governments are very powerful. Central governments are very powerful. State governments are very fringe elements. If exist, இருந்தா கூட very fringe element. But federationல state government and central government are having more or less equal power. Confederationல state government is having the huge power, central government is having very less power. State government is having huge power. இவ்வளவு பவர் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு. ஆமா தானே சொன்னா? அப்படி இருக்கிற அந்த கன்ஃபெடரேஷன்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேற என்ன பவர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் டு சிசீட். இந்த ஃபெடரேஷன்ல இருந்து எந்த டைம் வேணாலும் விலகி போற அந்த அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கன்ஃபெடரேஷன்ல இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு இருக்கு. இந்தியா இஸ் நாட் அ கன்ஃபெடரேஷன். இந்தியன் ஸ்டேட் என்னைக்குமே இந்தியா விட்டு போக முடியாது. யுஎஸ்ஏ இஸ் நாட் அ கன்ஃபெடரேஷன். யுஎஸ்ஏல இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, யுஎஸ்ஏ விட்டு போக முடியாது. ஸோ தே ஆர் ஆல் ஃபெடரேஷன்ஸ். பட் கன்ஃபெடரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தி மெம்பர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் தி ரைட் to secede from the federation. அந்த இதுல இருந்து அந்த செட்டப்ல இருந்து விலகி போறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட் இருக்கு அப்படின்னா ரைட் டு that is called right to secede. If the partners there are 10 members in this group and no member is having the power to leave this group அப்படினா that is a federation. The 10 members are having equal power to leave this group whenever they wish அப்படினு கேட்டிங்கனா that is a confederation. USA, India and all they are federations. Some regional groupings and all they are confederations. For example, BRICS is a regional grouping of European not BRICS, take an example of European Union is a grouping of European countries, European nations இல்லையா? அதிலிருந்து அவங்க லீவ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு பவர் இருக்கா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் n number of countries are there in European Union அப்படின்னா அதிலிருந்து லீவ் ஆகிறதுக்கு அந்த பார்ட்னர்ஸ்க்கு அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு பவர் இருக்கு அப்படின்னா yes, that is called a confederation. So only Britain left the European Union, that is called Brexit, that was in news over a period of time. So that is a confederation. This is a federation. We are talking about a federation. In federation we are having 2 types. Coming together federation, that is a USA federation. Holding together federation, that is an Indian federation. Okay, fine. In USA federation ku Indian federation, what is the major difference in getting na? In USA states cannot be altered, whereas in India states can be altered. To put in particular, we can say that, to put in more formal sense, we can say that
In USA, it is a indestructible union of indestructible states. Indestructible union of indestructible states, which means the union is not union cannot be destructed because it is a federation. Let me draw an example. Consider this as the union government of USA. Consider this as the state government of USA. This is the territory as well as power. Sharing. Okay, in USA, it is an indestructible union of indestructible states. This is the state of Arizona. Now, tomorrow we are going to change the territory of Arizona. Not possible. Tomorrow we are going to change the power of Arizona. Not possible. So, that is indestructible union of indestructible states. Suppose Arizona is going to leave USA, that is also not possible. Indestructible union of indestructible states. Union cannot be destroyed. States also cannot be destroyed. So indestructible union of indestructible states. Indestructible union of indestructible states. Whereas consider this is coming together model. Consider for holding together model. In India we are having the union government, as well as in India we are having the state governments. But if let's take an example of Kerala tomorrow it is going to leave from India and going to join with United Arab Emirates, that is not possible because the union is indestructible. Here also the union is indestructible. Fine. But if Parliament wishes to bifurcate or trifurcate Kerala into 2 or 3, that is possible. This is tomorrow not possible. If Kerala remove, that is not possible. But Kerala can be divided into 2 or 3 or 4 or 5 pieces, or name can be changed. Anything can be done by who? Parliament. Okay, so India, it is an indestructible union of destructible states because it is a holding together model. They haven't made any agreement in the original constitution. Okay, if they have made some agreement, they came together and formed a federation and made an agreement, that is a coming together model. In coming together model, the states, the union is also indestructible, states are also indestructible. Whereas in holding together model, the union is never destructible, but the states are easily destructible by Parliament. This is an indestructible union of destructible states. Fine. Sir, what we have seen till now in federal form of government, in generally in federal sharing of power perspective, how governments can be divided, how many types of governments are there, unitary form of government, federal form of government, confederation, we have seen. We have seen with examples who is having the power in, for example, central government as well as regional government, comparing both. Fine. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது யாருக்கு எவ்வளவு அதிகாரம், யாருக்கு எவ்வளவு பவர் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். யூனியன் கவர்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பவர் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல். யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பவர், ரீஜனல் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் வெரி மினிமல் பவர். அதே நேரத்துல நீங்க ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் மோர் ஆர் லெஸ் எவ்வளவு அதிகாரம் எப்படி இருக்கும், சமமா இருக்கும். அடுத்து தேர்ட் திங் பாத்தீங்க அப்படின்னா, கன்ஃபெடரேஷன்ல ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு, அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியான பவரும் யூனியன் கவர்மெண்ட்க்கு ரொம்ப கம்மியான பவரும் இருக்கும். நம்ம இந்தியாவில் என்ன ஃபாலோ பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா, we are a federation but with unitary bias. நம்ம ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் தான், ஆனா கூட்டாட்சி அரசு தான். ஆனாலும் என்ன இருக்கு, ஒற்றையாட்சி அரசுக்கான சில கூறுகள் நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. ஓகேவா, யூனிட்டரி ப்ரொவிஷன்ஸ் நமக்குள்ள இருக்கு. அதனால தான் சொன்னேன், ஒரு ஸ்கேல் போட்டு நம்ம எங்க ரேங்க் பண்றோம் அப்படின்னு போட்டு காட்டும்போது நான் என்ன சொன்னேன், யூனிட்டரி ஃபார்முக்கும் ஃபெடரல் ஃபார்முக்கும், ஒற்றையாட்சிக்கும் கூட்டாட்சிக்கு நடுவுல இடைப்பட்ட இடத்துல நம்ம நிக்கிறோம். நம்ம கிட்ட அதிகமான கூட்டாட்சி தத்துவங்கள் இருக்கு, ஆனா சில ஒற்றையாட்சி கூறுகளும் நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. we are a synthesis of both unitary thing as well as a federal thing. ஓகேவா, ஃபைன். சரி, அப்படி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல என்னென்ன இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரைட், பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னுடைய டெஃபினிஷன், சாரி, ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்.
federal form of government is federal form of government is a government in which sovereign power and responsibilities, sovereign power, see, ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அதிகாரமும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்துக்கு என்ன இருக்கும், சில கடமைகள் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த சாவரின் பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சாவரின் பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் ஷேர்டு பிரிச்சுக்கிறோம். யாருக்கு யாருக்கு நடுவில் பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு நாட்டினுடைய மொத்த அதிகாரத்தையும் மொத்த கடமைகளையும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் மாநில அரசாங்கத்துக்கும் பிரிச்சுக்கிறோம். அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டா தட் இஸ் கால்ட் ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட், கூட்டாட்சி அரசு. கூட்டாட்சி அரசுங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கூட்டாட்சி அரசுங்கிறது ஒரு என்ன விதமான அரசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த அதிகாரத்தையும் அங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த கடமைகளையும் இரண்டாக பிரிச்சு மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் பிரிச்சு இவங்களுக்கு இதுதான் சொல்லி டிஃபைன்டா வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். அப்ப யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஷேரிங் அப்படிங்கிறது இந்த யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல இருக்காது. ஒற்றையாட்சி அரசுல என்ன இருக்காதுன்னா இந்த அதிகார பகிர்வு கடமை பகிர்வுங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. ஓகேவா? எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மத்திய அரசாங்கம் ஏதாவது தேவையான சில விஷயத்தை மட்டும் மாநில அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கும். அதுவும் என்ன கிடையாது, டிஃபைன்டு கிடையாது. சரியா? இது ஒற்றையாட்சி, அது கூட்டாட்சி. தென் அப்படி இருக்கக்கூடிய நான் சொன்ன நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் ஈவன் தோ நம்ம கூட்டாட்சி அரசாங்கமா இருந்தாலும் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், ஒற்றையாட்சி கூறுகள் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஈவன் தோ we are a federal form of government, there are some unitary features inside our constitution. ஓகேவா? what are all those things அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to see in detail. Fine. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெடரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கூட்டாட்சி அரசு தத்துவத்துல பார்க்கும்போது என்ன கூறு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we are having dual polity. அதாவது இரண்டு அரசாங்கங்கள் நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. என்னென்ன அரசாங்கங்கள்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு மாநில அரசாங்கம்னு ரெண்டு அரசாங்கம் இருக்கு. யூனிட்டரியில என்ன இருக்காது, ரெண்டு அரசாங்கம் இருக்காது, ஒரு அரசாங்கம் தான் இருக்கும். ஒரு அரசாங்கம் இருக்கும், அந்த அரசாங்கம் தான் என்ன அரசாங்கமா இருக்கும், எதேச்சதிகாரம் கொண்ட அரசாங்கமா இருக்கும். எல்லா அதிகாரமும் அந்த அரசாங்கம் அதுக்கிட்டே தான் இருக்கும். சரியா? ஆனா நம்ம அந்த மாடல் எடுத்துக்கல, நம்ம இங்க ஃபெடரல் ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கிறோம். அதாவது ரெண்டு கவர்மெண்ட் வச்சுக்கிறோம், ஒரு யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு we are having two types of governments, dual polity. செகண்ட் திங் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படி எடுத்துக்கக்கூடிய டியூவல் பாலிட்டியில ரெண்டு டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல we are dividing the powers. என்னென்ன பவர்ஸ் இருக்கோ each and every power were divided between the things. எப்படி டிவைட் பண்றோம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லிஸ்ட் மூலமா டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளிநாட்டு கொள்கைகள், வெளியுறவு கொள்கைகள், இதையெல்லாம் யார் டீல் பண்ணுங்க, யூனியன் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. டிஃபென்ஸ், இதையெல்லாம் யார் டீல் பண்ணுங்க, யூனியன் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்பேஸ், அட்டாமிக் ரிசர்ச், இதெல்லாம் யார் டீல் பண்ணுங்க, யூனியன் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லா அண்ட் ஆர்டர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. லேண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டீல் பண்ணுங்க. அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிடுறோம், we are dividing the power through எப்படி டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, through list system. என்னென்ன லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, யூனியன் லிஸ்ட். அதாவது யூனியன் லிஸ்ட்ல ஒரு ஐட்டம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஐட்டத்தின் மேல எல்லா சட்டம் எடுக்கிறதுக்குமான உரிமை யாருக்கு தான் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இருக்கு. இன்னொரு லிஸ்ட் என்ன லிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டேட் லிஸ்ட், தமிழ்ல மாநில பட்டியல். சரிங்களா? இதுக்கு பேர் மத்திய பட்டியல், இதுக்கு ஒன்றிய பட்டியல், இதுக்கு பேர் மாநில பட்டியல். ஸ்டேட் லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த லிஸ்ட்ல சம் 100 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, அந்த லிஸ்ட் மேல என்ன லா மேக் பண்றதுனால அது யாரோட பவர் தான், ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பவர், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸோட பவர். ஃபைன். மூணாவதா ஒரு லிஸ்ட் சிஸ்டம் நம்ம வச்சிருக்கோம். அந்த லிஸ்ட் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தட் இஸ் கால்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட். அதாவது ஒத்திசைவு பட்டியல் அல்லது பொதுப்பட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொதுப்பட்டியல் யார் வேணாலும் மேக் பண்ணலாம். அதாவது பார்லிமெண்ட்டும் மேக் பண்ணலாம், யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சரும் மேக் பண்ணலாம், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரும் மேக் பண்ணலாம். ஓகேவா? அப்படி இந்த மாதிரி மூணு லிஸ்ட் ஆஃப் சிஸ்டமா வச்சு யார் என்னென்ன லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சு வச்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் டிவிஷன் ஆஃப் பவர், அதிகார பகிர்வு. சரியா? அடுத்து சுப்ரீமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். நான் சொன்னேன், ஒரு நாடு ஃபெடரல் கண்ட்ரியா இருக்கணும் அப்படின்னா அதிகாரத்தை என்ன பண்ணிடணும், முதல்லயே பிரிச்சிடணும். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இதுதான் அதிகாரம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிச்சிடணும். அப்படி பிரிச்சு எங்க சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லியிருக்கணும். அப்ப யாருக்கு தலைமையான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு தான் என்ன சொல்லணும், அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, சுப்ரீமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன், அரசியலமைப்புக்கான முக்கியத்துவம். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இந்த கூறுகள் எல்லாமே நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபெடரல் கூறுகள். நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ரெண்டு கவர்மெண்ட் பத்தி பேசுது,
யூனியன் கவர்மெண்ட் பார்ட் 5ல யூனியன் கவர்மெண்ட் பத்தி பேசுது, பார்ட் 6ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பத்தி பேசுது. அடுத்து டிவிஷன் ஆஃப் பவர் பார்ட் 5க்குள்ள எல்லா டீடைல் ஆஃப் பவரையும் பேசியிருக்கு. அடுத்து செவன்த் ஷெட்யூல் இந்த லிஸ்ட் சிஸ்டம் எங்க மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 7th ஷெட்யூல் 7வது அட்டவணையில யார் யாருக்கு என்னென்ன பவர், யார் யார் எந்தெந்த ஏரியால எல்லாம் லா மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் டிஃபைன்ட். ஓகேவா? 7th ஷெட்யூல்ல அது இந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர். சுப்ரீமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியாவில் கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் சுப்ரீம். பிரிட்டன்ல இங்க பாருங்க, இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட ஒரு அரசியலமைப்பு இருக்கு, ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு. பிரிட்டன்ல அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அங்க எழுதப்படாத கான்ஸ்டிடியூஷன். சரியா? இங்க எழுதப்பட்டதுனால ஹியர் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சுப்ரீம், வேறஸ் இங்க அன்ரிட்டன் அப்படிங்கிறதுனால பிரிட்டன்ல பார்லிமெண்ட் இஸ் சுப்ரீம், பார்லிமெண்ட் இஸ் சாவரின். ஓகேவா? இன் பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட் இஸ் ஹேவிங் சாவரினிட்டி, இன் இந்தியா parliament is not having sovereignty. In India who will be having the sovereignty அப்படினு கேட்டினா யாரு? Constitution is having the sovereignty. ஓகேவா? ஃபைன். supremacy of constitution. then என்ன அப்படினு கேட்டினா we are having written constitution. நான் சொன்னேன் written constitution is a feature of federal form of government. then rigid constitution னா என்ன அப்படினு கேட்டினா sir we have written a constitution but நான் என்ன சொன்னேன், நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 33% ரிசர்வேஷன் ஃபார் விமன் அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு தேவையில்லை, பட் இன்னைக்கு நீட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொண்டு வர ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா, அப்படி கொண்டு வர்ற அந்த ப்ராசஸை சிம்பிள் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி வச்சிருக்குன்னா, சில ப்ராசஸை ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணலாம், சில ப்ராசஸை அதாவது சில அமெண்ட்மெண்ட்டை ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம், சில அமெண்ட்மெண்ட்டை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணணும், சில அமெண்ட்மெண்ட்டை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணணும். அந்த ரொம்ப ரிஜிடான ப்ராசஸ் தான் திஸ் ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஃபெடரல் ஃபீச்சர் எங்கேயாவது கூட்டாட்சி தத்துவத்தை கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்கேயாவது நம்ம மாற்ற போறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ரொசீஜர். அதிகமான பேர் பார்லிமெண்ட்லயும் சம்மதிக்கணும், அதிகமான மாநில சட்டசபைகளும் சம்மதிக்கணும், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும். ஓகேவா? அது ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகேவா? சோ இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் a mixture of both rigid thing as well as a flexible thing. Rigid thing is a federal feature, flexible thing is a unitary feature நான் சொல்றேன். ஃபைன். அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. ஒரு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்ல ஜுடிஷியரி எப்படி இருக்கணும் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிபெண்டா இருக்கணும். என்ன இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இருந்தால் தான் என்னது பியூர் டெமோக்ரஸின்னு சொன்னா, அப்படி கம்ப்ளீட் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் இருக்கும்போது இந்த ஒரு கண்ட்ரி ஃபெடரல் கண்ட்ரியிலிருந்து ஃபெடரல் ப்ரொவிஷன்ல இருந்து யூனிட்டரியா மாறிடாம தடுக்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜுடிஷியரி தான். எங்கெங்கெல்லாம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ராவா இறங்கி ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அவங்களை ஸ்டாப் பண்றது யாரு தான், இந்த யாரு ஜுடிஷியரி. அப்ப அந்த ஜுடிஷியரி எப்படி இருக்கணும், இட் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி as a ஃபெடரல் கண்ட்ரி. இந்த கண்ட்ரி ஃபெடரல் கண்ட்ரியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டரே யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான், ஐ மீன் ஜுடிஷியரி தான். அந்த ஜுடிஷியரி எப்படி இருக்கணும், இண்டிபெண்டா இருக்கணும். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி இஸ் a form of federal feature. தென் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பைகேமரலிசம். வாட் இஸ் அன் பைகேமரலிசம் அப்படின்னா தமிழ்ல அதுக்கு பேரு இரட்டை அவை முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இரட்டை அவை முறை, இரு அவை முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் this as a central government, this as a state government, this as a state government. ஓகேவா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. இப்போ இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ஒன் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் தட் இஸ் கால்ட் பார்லிமெண்ட். ஓகேவா? எத்தனை ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சம் 28 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கிறதுனால 28 ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருக்கு, பிளஸ் 3 யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருக்கு. இவ்வளோ சட்டமன்றங்கள் இந்தியாவில் இருக்கு. 28 மாநில சட்டமன்றங்கள் இருக்கு, 3 யூனியன் பிரதேசத்தினுடைய சட்டமன்றங்கள் இருக்கு, மொத்தம் 31 சட்டமன்றங்கள் இருக்கு இந்தியாவில். ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு நாடாளுமன்றம் தான் இருக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு. ஃபைன். இந்த நாடாளுமன்றத்தில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரு அவைகள் இருக்கு. என்ன இருக்கு? இரு அவைகள் இருக்கு. இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் லோக்சபா as well as it is called ராஜ்யசபா. லோக்சபா what does it mean? லோக் means people, பீப்புள்னுடைய சபை அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால தான் அது என்னன்னு சொல்றோம், மக்கள் அவைன்னு சொல்றோம். ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள். லோக்சபா இஸ் நத்திங் பட் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள், ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள். Whereas this Rajya Sabha, what is Rajya Sabha அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is called House of States. House of States. Fine. House of States. சார் இந்த House of People இருக்காங்க இல்லையா, இந்த House of People அவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
இந்தியாவை 543 டிவைட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு 543ல ஒவ்வொரு கான்ஸ்டிடியூயன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are having a Coimbatore constituency. So in south of Coimbatore we are having a Pollachi constituency. In east of Coimbatore we are having a Tirupur constituency. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கான்ஸ்டிடியூயன்சியா நம்ம பிரிச்சு அந்த ஒவ்வொரு கான்ஸ்டிடியூயன்சில இருந்து ஒரு மெம்பரை செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், ஆல் ஓவர் இந்தியா 543 மெம்பர்ஸ் நம்ம அனுப்புறோம். அவங்க எங்க போவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா லோக்சபாக்கு போவாங்க. Since they are getting selected by the people, that house is called the house of people. Because அவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த 543 பேர் 543 people who are them அப்படினு கேட்டீங்கன்னா they are the representatives of the people getting directly elected by the people. So that house, those 543 members வந்து உட்கார அந்த house பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா that is called a house of people Lok Sabha, house of people Lok Sabha. Fine. அந்த ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் இல்ல, we are having one more concept என்ன அப்படினு கேட்டீங்கன்னா we are not only going to see the view of the people, but also we are going to see the view of the states as a whole. ஒரு ஸ்டேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில இருந்து 39 எம்பி போறாங்க. தமிழ்நாட்டில் 39 பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டிடியூன்சி இருக்கு. ஓகேவா? இந்த 39 கான்ஸ்டிடியூன்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்னுடைய எம்பி he will represent கோயம்புத்தூர் in லோக்சபா. கோயம்புத்தூர் மக்களுடைய பிரச்சனையை பேசுவார். மதுரை எம்பி he will speak மதுரை's issue in லோக்சபா. தஞ்சாவூர் எம்பி he will speak தூத்துக்குடி எம்பி தூத்துக்குடியோட இஷ்யூ மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அங்க லோக்சபால பேசுவாங்க. பட் தமிழ்நாடு ஆஸ் அ ஹோல் அதோட இஷ்யூவை யார் பேசுவாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒடிசா ஆஸ் அ ஹோல், மகாராஷ்டிரா ஆஸ் அ ஹோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடுக்கு சம் ஃபண்ட்ஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கறத தூத்துக்குடி எம்பி எந்திரிச்சு பேச முடியாது. பிகாஸ் ஹி இஸ் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப், பேசலாம் பட் ஆனா அவங்க அதிகம் எதை தான் பேசுவாங்கன்னா தூத்துக்குடியோட இஷ்யூ தான் பேசுவாங்க. பிகாஸ் ஹி இஸ் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் தூத்துக்குடி. கோயம்புத்தூர் எம்பி கோயம்புத்தூரை பத்தி தான் அதிகமா பேசுவாங்க. பிகாஸ் ஹி இஸ் தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர். பட் ஹோல் தமிழ்நாடுக்குன்னு சம் ரெப்ரசன்டேஷன் அங்க யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக we are having a one more house called Rajya Sabha, which is also called House of States, which in Tamil it is called மாநிலங்கள் அவை. மாநிலங்களுடைய அவை அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அப்ப இந்த மாநிலங்கள் அவையில எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 18 பேர் இருக்காங்க. அவங்க எதை பத்தி பேசுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுனுடைய இஷ்யூ பத்தி பேசுவாங்க. எங்களுக்கு எஜுகேஷன்ல நீங்க இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீங்க எங்களுக்கு என்ன கொடுக்கல, நீங்க வந்து எங்களுக்கு இந்த ஃபண்டு கொடுக்கல, அதனால எங்களோட எஜுகேஷன் செக்டார் இப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஜென்ரலான தமிழ்நாடு பெர்ஸ்பெக்டிவா பேசுவாங்க. தூத்துக்குடி எம்பி எந்திரிச்சு தூத்துக்குடி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பேசுவாங்க. ராஜ்யசபா எம்பி எந்திரிச்சு லோக்சபால, ராஜ்யசபா எம்பி எந்திரிச்சு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பேசுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள், திஸ் இஸ் கால்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இந்த மாதிரி 2 ஹவுசஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா that is called bicameralism. That is called bicameralism. Through bicameralism we are enforcing, the Constitution of India is enforcing federalism. Through bicameralism the Constitution of India is enforcing federalism. So it is a federal feature. It is a federal feature. Fine. What are all the unitary features in Constitution அப்படினு கேட்டிங்கன்னா what are the unitary features in Constitution அப்படினா நான் சொன்ன Indian Constitution is having both federal feature as well as a unitary feature அப்படினு சொன்னேன்னா யூனிட்டரியா என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா we are having sir even though நான் சொன்னேன் even though let's consider this is a pure federation, this is a central government, these are all state governments, respective state governments. Okay, இந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஃபைன். அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் பவர் இருந்தால் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஃபெடரேஷன். பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சம் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் இருக்கு. ஜென்ரலாகவும் சம் எக்ஸ்ட்ரா பவர்ஸ் இருக்கு. சம் ஸ்பெஷல் சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னுடைய சில பவரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்ட்ராங் சென்டர். அப்போ ஸ்டேட்ஸ் வந்து வீக்கா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. ரொம்ப வீக்கா இருந்தால் அது யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட். நம்ம அப்படி வீக்காவும் இல்லை. ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் யாரா இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. தட் இஸ் a ஸ்ட்ராங் சென்டர். சம் ஃபியூச்சர்ஸ்னால அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சம் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம we have provided. தென் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனிட்டரி திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டபிள். சாரி, ஐ ஹவ் ரிட்டன் இட் இன் ராங் வே. ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரக்டபிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் செட் திஸ் இஸ் அ கேரளா, நாளைக்கு என்ன ஆகலாம், கேரளாவே 4ஆக பிரிக்கலாம். தட் இஸ் த யூனிட்டரி ஃபீச்சர்.
in Indian constitution. That is a unitary feature in Indian constitution. அப்படி பிரிக்க முடியாது, states are not destructible அப்படினா that அது என்னவா இருந்திருக்கலாம், federal feature இருந்திருக்கலாம். ஆனா இந்தியால states என்ன பண்ண முடியும், we can destroy it. Parliament, if parliament wishes, they can destroy the states அப்படிங்கறதுனால that is a unitary form. That is a unitary feature. Fine. Third thing என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா, for the union government on one side, for the state governments on another side, for all this we are having a single constitution. ஒரே கான்ஸ்டிடியூஷன்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். whereas in pure federations they will be having ஒரு யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன், ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த ஃபார்ம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல. we are following a single constitution for both the union government as well as the state government. Fine. then என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா single citizenship. see, I am a Indian by citizenship. தமிழன் அப்படிங்கிற ஒரு citizenship நம்ம கொடுக்கிறது இல்ல. whereas if you go to USA, they will be providing two citizenship for their people, one as a USA citizen, then as a respective state citizen. I am a Arizona American, ஓகேவா? Arizonian American அப்படின்ற மாதிரி they used to say. for example, அரிசோனாக்கும் எனக்கு citizenship இருக்கு, ஸ்டேட்டுக்கும் கண்ட்ரிக்கு எனக்கு இருக்கு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கு. தட் இஸ் டபுள் சிட்டிசன்ஷிப். பட் நம்ம என்ன பண்றது இல்ல. இன் இந்தியா we are not providing state citizenship, we are only providing the country citizenship, that is Indian citizenship. So that is a single citizenship. Single citizenship is a feature of unitary thing. Third, next thing next thing என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா flexible constitution. sir, wow, one side I have said some federal feature எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்றதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிட முடியாது. பார்லிமெண்ட்லயே ரொம்ப பேர் மெஜாரிட்டியில், மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் மெஜாரிட்டியில் அப்ரூவல் வாங்கணும். அந்த இதுதான் இப்போ அவங்களால வாங்க முடியல. அது போக என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன், some half of the states கிட்ட நீங்க ஒப்புதல் வாங்கணும். ரொம்ப ஹெக்டிக்கான process, ரொம்ப கஷ்டமான process அது. that is a rigid constitution. whereas சில provisions in constitution it can be amended by simple majority. சிம்பிளாவே என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா அமெண்ட் பண்ணலாம். that is a flexible provision. flexible-ஆ இருந்தா that thing is a unitary feature. flexible, if the constitution is flexible, that is a unitary feature. if the constitution is rigid, that is a federal feature. then fine. சார், நான் சொன்னேன் இப்படி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கிற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இவங்களை இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னொரு அவை இருக்கு. என்ன அவைன்னு சொன்னேன், ராஜ்யசபான்னு சொன்னேன். அந்த ராஜ்யசபால எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் என்ன பண்றது இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா, நாட் ஆல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஈக்குவல் ஷேர் இன் ராஜ்யசபா, ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் ராஜ்யசபா. வாட் தே ஆர் கெட்டிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சம் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் ரெப்ரசன்டேஷன், சம் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் வெரி லெஸ் ரெப்ரசன்டேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தமிழ்நாடு இஸ் கெட்டிங் 18, சம் உத்தரப்பிரதேஷ் இஸ் கெட்டிங் அரௌண்ட் சம் 40. அந்த மாதிரி சம் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஹேவிங் சம் 1 or 2 இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இன் ராஜ்யசபா, if it is a pure federal country, the house of the states should give equal representation for each state. அப்படி பண்ணா that is a pure federal country. but in India we are not giving that much freeness. what we are giving அப்படினு கேட்டிங்கனா, we are giving more representation for huge high population state, we are giving less representation for low population state. so in Rajya Sabha the states are not getting treated equally. unequal representation in Rajya Sabha, it is a form of federal unitary feature. It is a form of unitary feature. then we are having one extra provision in constitution called emergency. sir, union government is there, state government is there, they are doing their work, these people are doing their work, they are not interfering with each other. when அப்படினு கேட்டிங்கனா, during normal circumstances. tomorrow the circumstances are not normal, some abnormal situation is happening in this country. for example, a war is going to happen between India and Pakistan or some other country, some external aggression, or within the country itself some issue is going, some armed conflicts are going அப்படினா, that is an abnormal situation. to handle that abnormal situation, our constitution is providing a special thing called emergency provision. during emergency, what the thing will go happen அப்படினு கேட்டிங்கனா, central government will get some extra more power, state government's power will get very much reduced. This feature is a form of unitary thing. சொன்னா சார், in India we are a federal government, but unitary features are also there அப்படினு சொல்லிட்டு தான் we are seeing what are all. the next thing என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா, integrated judiciary. சார், independent judiciary, legislature, executive, judiciary மூணு பேரும் செப்பரேட்டா இருக்கணும், complete separation இருக்கணும், judiciary independent இருக்கணும். that is a feature of என்ன government, federal form of government. but in India we are having
two layers of polity ன்னு சொன்னா one state government, one central government, one state government சொல்லிட்டு we are having double dual polity. ஸ்டேட் லாஸை அட்ஜுடிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஜுடிஷியரி, சென்ட்ரல் லாஸை அட்ஜுடிகேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஜுடிஷியரின்னு இருந்திருந்தா தட் இஸ் a federal feature. But India, we are not following this. What we are following with India அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are following an integrated judiciary. Integrated judiciary னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா is the Supreme Court at the highest level. It can adjudicate both the central law as well as the என்ன law, state law. எந்த law வேணாலும் என்ன பண்ணலாம், they can adjudicate. அப்படிங்கிறது integrated judiciary. Integrated judiciary is a form of federal unitary feature. Integrated judiciary is a form of unitary feature. Then one more unitary feature என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are having all India services for which you people are studying, for which you people are preparing the UPSC examination. UPSC exam, civil services examination, they are for some 24 posts, some changes are there, 22 to 24 posts. In the 24 posts la 3 posts were termed as all India services. என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Indian Administrative Service, Indian Police Service, then Indian Forest Service, not foreign service, forest service. These 3 services are termed as all India services. Why it is termed as all India services அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா these 3 services, the people for these 3 services, they were recruited by the government of India. Recruitment done by union government. For example, consider this as the union government, these are all the respective state governments. Okay va, who will recruit அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா union government will recruit. Who will train அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா union government will train. Where they will work அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they will work with state government. Okay va, இங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது that is different, but they are recruited by union, they are trained by union, but they are working under state government. Okay va, they are getting posted under a particular state government which is nothing but a cadre. For example, I am getting a Uttar Pradesh cadre அப்படின்னா I will be selected by the UPSC, I will be trained by the UPSC, but day after the training I am going to work under the Uttar Pradesh government. That is my cadre. Okay va, so through all India services the central government is having some say over state government. So all India services is a form of unitary feature. Fine. Then next thing என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா integrated auditing. Sir, union government is there, state government is there. State government is collecting taxes, they are அது என்ன பண்றாங்க, அப்படி வாங்குற வரி என்ன பண்றாங்க, they are செலவு பண்றாங்க. அதே மாதிரி யூனியன் கவர்மெண்ட்டும் வாங்குறாங்க, செலவு பண்றாங்க. they are making it as expenditure. ஓகேவா, இந்த ஆடிட்டிங் எல்லாம் யார் சார் பாக்குறாங்க? யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஆடிட்டிங், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஆடிட்டிங் இருந்திருந்தா தட் இஸ் a federal feature. பட் அப்படி இல்ல, நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா both the audits are made by an integrated auditing that is called CAG, Comptroller and Auditor General of India. CAG தான் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூனியன் ஆடிட்டிங்கும் பண்றாரு, ஸ்டேட் ஆடிட்டிங்கும் பண்றாரு. ஓகேவா, அப்படி ஆடிட்டிங்கும் இன்டகிரேட்டடா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் a unitary feature. then என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட் வித் ராஜ்யசபா. சார், we have defined division of power, it is a federal feature அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஃபெடரல் ஃபீச்சர்ல தேர்ட் ஃபீச்சரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தேர்ட் ஃபீச்சராகவும் செகண்ட் ஃபீச்சராகவும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம பார்த்தோம். அந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரூ லிஸ்ட் சிஸ்டம் தே ஹேவ் டிவைடட் தி பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். யூனியன் லிஸ்ட், ஸ்டேட் லிஸ்ட், கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னு சொன்னேன். யூனியன் லிஸ்ட்ல யூனியன் பார்லிமெண்ட், யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சரால மட்டும்தான் லா மேக் பண்ண முடியும். ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரால தான் லா மேக் பண்ண முடியும். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ரெண்டு பேருமே லா மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா. இதுல ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. என்ன எக்ஸெப்ஷன் கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னு சொன்னா, ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் வேணாலும் சம் எக்ஸெப்ஷனல் சிச்சுவேஷன்ல பண்ணலாம். எப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ராஜ்யசபா ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா. பிகாஸ் ராஜ்யசபா என்ன ஸ்டேட், ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இல்லையா, அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸே ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல கூட என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா லா மேக் பண்ணலாம். தட் இஸ் a form of unitary thing, unitary feature, most important thing. Fine. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட். சார் என்ன சார் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார்
ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட், ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நான் மேலேயே கொஞ்சம் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய ஹெட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் திஸ் கண்ட்ரி. ஆனா இனி யூனியன் கவர்மெண்ட்னுடைய ஹெட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர். அப்ப ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வேற, ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்ங்கிறவர் வேற. இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஸ்டேட் லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் அப்படிங்கிறவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர். அவர் தான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுற எம்எல்ஏக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு. ஹி இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஃபைன். அட் தி சேம் டைம் ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் யார், இந்த ஸ்டேட்னுடைய ஹெட் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் கை இஸ் கால்ட் கவர்னர். அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்னர். இந்த கவர்னர் எப்படி இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க பிரைம் மினிஸ்டர், இங்க சீஃப் மினிஸ்டர், அங்க பிரசிடென்ட், இங்க கவர்னர். இந்த பிரசிடென்ட் யாரால தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்கன்னா மக்களால இன்டைரக்ட்லி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க. ஓகேவா? மக்கள் எம்பி எம்எல்ஏவையும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. those MPs and MLAs are going to elect the president of this country, whereas with respect to governor is not getting elected, but the governor is getting appointed. governor என்ன பண்ண போறாரு? அப்பாயின்ட் பண்ண போறாரு. who is appointing the governor அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா central government, which means nothing but president on the aid and advice of prime minister plus council of minister. She will appoint the respective governor of state. For example, respective governor Banwarilal Purohit for Tamil Nadu, Tamilisai Soundararajan for what is that, Telangana. அந்த மாதிரி they are getting appointed. So the governor இங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாரு அப்படின்னா that is a federal form, but the governor is getting elected by the is not getting elected but by appointed by the central government அப்படிங்கிறதுனால it is a unitary form. Then election commission of India. Sir, we are having an independent body called election commission of India, responsible for conducting elections of not only union legislature but also state legislature. Sir, in our lifetime we will be going through 3 elections. 3 election நம்ம பாப்போம் எப்பவுமே. If you are in rural or in urban, எங்க இருந்தாலும் சரி 3 election நீங்க வந்து பாப்பீங்க. ஒன்னு வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா MP election 2024ல நடந்துச்சு. இப்போ நடந்தது எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் 2026ல. ஓகேவா? இன்னொரு எலெக்ஷன் ஒன்று பார்ப்பீங்க, தட் இஸ் கால்ட் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் எனி வில்லேஜ் அப்படின்னா அந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன். இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் எனி அர்பன் பாடி அப்படின்னா அந்த முனிசிபாலிட்டியோ கார்பரேஷனோ அதுக்கான எலெக்ஷன், லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன். இந்த மாதிரி 3 எலெக்ஷன் we are going to see. ஓகேவா? ஒரு லைஃப்ல நம்ம இந்த 3 எலெக்ஷனுக்கு அடுத்தடுத்து ஓட்டு போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த சரி இதை லீவ் பண்ணிருங்க. இந்த எம்பி எலெக்ஷன் இது யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சருக்கான எலெக்ஷன். இந்த எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் இது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கான எலெக்ஷன். இந்த 2 எலெக்ஷனுக்கும் தனித்தனியான எலெக்ஷன் கமிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் எ ஃபெடரல் ஃபீச்சர். பட் இந்தியாவில் அப்படி இல்லை. எம்பி எலெக்ஷனா இருந்தாலும் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனா இருந்தாலும் 2 எலெக்ஷனுமே யார் தான் நடத்துறா? எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் நடத்துறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ யூனிட்டரி ஃபீச்சர். தென் வேற என்ன சார்? இது ஓகே, இந்த 2யும் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் நடத்துறாங்க. இதை யார் சார் நடத்துறாங்க? லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் யார் சார் நடத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட் கால் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன். ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனை ரன் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? இதே மாதிரி எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கும் தனியான ஒரு எலெக்ஷன் கமிஷன் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் எ ஃபெடரல் ஃபீச்சர். பட் we are not following it. We are following a common election commission for both MP election as well as MLA election. So it is a unitary feature. Fine. Then last thing, what unitary feature we are having in our constitution அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா presidential veto. Sir, union legislature, Lok Sabha, Rajya Sabha, they will make a law. லோக்சபால பாஸ் பண்ணி ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணி இல்லை எதில் ஃபர்ஸ்ட் எதில் செகண்ட் வேணாலும் பண்ணி பிரசிடென்ட் கிட்ட போகுது. பிரசிடென்ட் அவங்க என்ன பண்ணலாம்? அசன்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சம் இது இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஸ்டேட்ல பாருங்க, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில பாஸ் பண்றாங்க, அது கவர்னர் கிட்ட போகுது. கவர்னர் அசன்ட் கொடுக்கலாம், பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அந்த கவர்னர் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த பில்ல பிரசிடென்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அனுப்பி வைக்கலாம். she can recommend the bill for president. அப்படி பிரசிடென்ட்டுக்கு இங்க வரும்போது பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் பவுண்ட் டு கிவ் ஹர் அசன்ட். இங்க கவர்னர் சம் கிரைட்டீரியா இருக்குது. அவங்க கவர்னர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் கவர்னர் ஒரு தடவை மட்டும் அவருக்கு வந்து அந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்பி என்ன பண்ணலாம்? 2வது தடவை வாங்கலாம். அப்படி 2வது தடவை வாங்கினார்னா அவர் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவர் கையெழுத்து போடணும். he must give his assent. whereas இங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த பில்ல கவர்னர் என்ன பண்ணிடுறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு
பிரசிடென்ட்டுக்கு இது பண்ணிடுறாரு. அப்படி இருக்கும்போது பிரசிடென்ட் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்ல திருப்பி அனுப்பலாம், செகண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்தாலும் திருப்பி அனுப்பலாம். ஸோ பிரசிடென்ட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பவர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட் பில். பிரசிடென்ட் இஸ் ஹேவிங் மோர் பவர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டேட் பில். தட் பிரசிடென்ட்ஸ் வீட்டோ இஸ் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் யூனிட்டரி திங். ஓகேவா? இஸ் அ ஃபீச்சர் ஆஃப் யூனிட்டரி திங். சி now we have discussed federal form of government, federation, confederation, unitary எல்லாமே பார்த்துறோம். Indian constitution is a blend of both federal as well as unitary feature. அப்படி இருக்கும்போது அதுக்குள்ள we are discussing என்னென்னலாம் federal feature இருக்கு, என்னென்னலாம் unitary feature இருக்குன்னு we have discussed. Fine. Then we are comparing federal government with unitary government. இங்க பாருங்க, இதுதான் ஒரு ஓவர்வியூ. மறுபடியும் இப்ப பார்த்ததையே டியூவல் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா டியூவல் கவர்மெண்ட் இருக்கும். அதாவது ஒரு நேஷனல் கவர்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு ரீஜனல் கவர்மெண்ட் இருக்கும். யூனிட்டரி கவர்மெண்ட்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிங்கிள் கவர்மெண்ட் தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு நேஷனல் கவர்மெண்ட், அந்த நேஷனல் கவர்மெண்ட் நினைச்சா ரீஜனல் கவர்மெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணலாம், தே மே கிரியேட். நாட் என்ன கிடையாதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பல்ஷன் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ கம்பல்ஷன். தே மே கிரியேட் அ ரீஜனல் கவர்மெண்ட். தென் இந்த ஃபெடரல் திங்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தி கான்ஸ்டிடியூஷன் வில் பி ரிட்டன் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணிருந்த டிஃபைன்டு செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்னு சொன்னா, பட் இங்க என்ன பண்ணிருக்கலாம், மே பி ரிட்டன் ஆர் மே நாட் பி ரிட்டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரான்ஸ் இட் இஸ் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், பட் இஸ் இட் பிரான்ஸ் என்னதான் யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான். இங்க பிரிட்டன் இட் இஸ் அன் அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டிடியூஷன், பிரிட்டனும் என்னதான் யூனிட்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான். தென் we are moving further. ஃபைன். இங்க பாருங்க, டிவிஷன் ஆஃப் பவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் அண்ட் ரீஜனல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவுல நம்ம பவர் என்ன பண்ணிடுறோம், டிவைட் பண்ணிடுறோம். த்ரூ எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரூ கான்ஸ்டிடியூஷன். இங்க என்ன இருக்காதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டிவிஷன் ஆஃப் பவரே இருக்காது. பிகாஸ் யாரு தான் இங்க மோர் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க யாரு சுப்ரீம் சார், ஃபெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்ல ஹூ வில் பி சுப்ரீம் சொன்னீங்கன்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் சுப்ரீம். இங்க கான்ஸ்டிடியூஷன் மே பி சுப்ரீம் ஆர் மே நாட் பி சுப்ரீம். நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் அப்பவே பேசணும் ரிஜிட் கான்ஸ்டிடியூஷன், இங்க மே பி ரிஜிட் ஆர் ஃபிளெக்சிபிள். தென் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி, இங்க ஜுடிஷியரி மே ஆர் மே நாட் பி இண்டிபெண்டன்ட். தென் பைகாமரல் லெஜிஸ்லேச்சர், இட் மே ஆர் மே நாட் பி பைகாமரல். பட் ஃபெடரல் கவர்மெண்டா இருந்தா இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். யூனிட்டரி ஃபார்மா இருந்ததுன்னா இட் மே ஆர் மே நாட் பி. வித் திஸ் we are completing the unitary form of government. இந்தியா நம்ம என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா we are a federal country, but in constitution we have defined in article 1 India, that is Bharat, shall be a union of states. Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar purposefully chose this word union than federation. நம்ம federal form of government தானே, ஆனாலும் purposefully Dr. B.R. Ambedkar chose union. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா India, the federation, Indian federation is a union because it is indestructible. இதை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாது டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டேட்ஸ்க்கு ரைட் டு செசேட், ரைட் டு செஷன் அப்படிங்கிற பவர் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் அ யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are defining, but we are a federal government with unitary bias. ஓகேவா? With this we are ending the session of today. We have discussed in detail about the introduction to the subject polity, introduction to constitution, the difference between constitution and law, அப்புறம் syllabus ஒரு overview பார்த்தோம். Then we have entered into the special features of Indian constitution, அது democracy-னா என்ன, republic-னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு basic things எல்லாம் பார்த்துட்டு federal form of government குள்ள we have entered and discussed everything in detail about federal form of government. Hope you got something about federal form of government. If there is any query, please let me know in chat box. ப்ளீஸ் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூவை சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்துச்சு. கிளாஸஸ் பைலிங்குலாக தான் எடுத்திருக்கோம், தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே பைலிங்குலாக தான் எடுத்திருக்கோம். திஸ் இஸ் நாட் பியூர் தமிழ் பேட்ச் கிடையாது. பியூர் தமிழுக்கு we are having one more batch called குடவோலை பேட்ச். அதில் வந்து பியூர் தமிழ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் 2 குரூப் 4 ஆஸ்பிரன்ஸ் கேன் வாட்ச் குடவோலை திங். திஸ் இஸ் சம்திங் பாலிட்டி பை லக்ஷ்மிகாந்த், கான்ஸ்டியூஷன் மாஸ்டர்ங்கிற கோர்ஸ் வந்து UPSC as well as group 1 people it will be very useful. சரிங்களா? Please let me know what are the queries in chat box, otherwise we will wind up.
Okay, fine. What are all the improvements you need in future அப்படிங்கறதையும் please let us know. Let be open. உங்களுக்கு என்னென்ன நீட் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. See, this is a crash course அப்படிங்கறதுனால topic by topic we will handle. It will go around 40 classes போகும். This is a demo class, nothing else. இன்னும் உள்ள டீட்டெயிலாக போக யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் கிளாரிட்டி. இன்னும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நடத்தும் போது யூ வில் கெட்டிங் மோர் கிளாரிட்டி. அந்த லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை வி வில் கவர். ஓகேவா? லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை கவர் பண்ணுறதுனால அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் பர்டிகுலராக இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு புரியல அப்படின்னு நீங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை நாங்கள் இங்கே கவர் பண்ணிடுவோம். அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? பாலிட்டி இன் லக்ஷ்மிகாந்த் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வி ஆர் கோயிங் டு கவர். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச்.